الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما، اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. جو صاحب یہ پرچی بھیجے ہیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج میں ان کی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ان کی فرمائش پر لبیک کہتے ہوئے ان کی آرزوؤں کی تکمیل کی کوشش کروں گا. بہرکیف دور حاضرہ میں انسان مختلف گناہوں کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جا بجا گناہوں کی دعوت دینے والی چیزیں انسانوں کے جسم کو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یاد رکھیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال گناہ ہے. لیکن اس بات کو ذہن نشیں فرما لیں کہ نماز کا نہ پڑھنا یہ گناہ ضرور ہے، روزے کا نہ رکھنا یہ گناہ ضرور ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ضرور ہے، حج نہ ادا کرنا یہ گناہ ضرور ہے. لیکن یاد رکھیں، جس گناہ کا تعلق بندے سے ہو، بندے کے حقوق سے ہو، وہ گناہ ان گناہوں سے بہت زیادہ بڑا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق العباد کے متعلق ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو جائے تو اتنی بڑی قربانی کے باوجود کل بروز قیامت اس کے سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جس گناہ کا تعلق بندے کے حق سے ہوگا، یعنی اس نے اگر کسی کا قرض لے کر ادا نہ کیا ہوگا تو یہ گناہ اس کا معاف نہیں ہو سکتا. پتہ یہ چلا کہ جس گناہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہو، اللہ کے بندے کے ساتھ ہو، تو اس وقت تک اس کے گناہ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ جس کا گناہ کیا ہے، جس کی حق تلفی کیا ہے، وہ انسان اسے معاف نہ کر دے. اگر کسی بندے نے کسی بندے کی حق تلفی کی اور مرنے سے پہلے اس بندے سے اس نے معافی طلب کر لی اور اس بندے نے اسے معاف کر دیا، تو یاد رکھو کل بروز قیامت رب قدیر جل شانہ بھی اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر بندے کی حق تلفی کے بعد زندگی بھر عبادت و ریاضت کرتا رہا، تحمید و تقدیس کرتا رہا، گریہ و زاری کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی بندے کی حق تلفی اگر اس نے کی ہے تو جب تک بندہ معاف نہ کرے گا رب قدیر بھی اسے معاف نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ گناہ تو بے شمار ہیں. غیبت بھی ایک گناہ ہے، جھوٹ بھی ایک گناہ ہے، چغلی بھی ایک گناہ ہے. اور اسی طریقے سے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندے کو اذیت دینے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور اس سے مراد کسی اور کو اذیت دینا تھا اور اس شخص نے تمہارے اشارے کو دیکھ لیا جس کے سبب سے اس کا دل ٹوٹا تو یہ حرام ہے، اور کل بروز قیامت وہ مومن تمہارے خلاف مقدمہ خدا کی بارگاہ میں دائر کر سکتا ہے. ایک اشارے کے ذریعے
اگر کسی مومن کی دل آزاری ہوتی ہے تو رب قدیر اس کو بھی معاف نہیں کر سکتا. تو چے جائے کہ بے شمار گناہ، چے جائے کہ غیبت تو اس سے زیادہ سخت ترین ہے. اور سنو، اور زیادہ آپ دیکھیں تو زنا، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے قریب مت جاؤ. آخر اتنی سختی سے کیوں اس کے سلسلے میں حکم فرمایا جا رہا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے یہاں تک فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو ظاہر کے اندر گناہ ہیں اس کے بھی قریب مت جاؤ، جو ظاہر کے اندر فحش ہیں اس کے قریب مت جاؤ، اور جو باطن میں فحش ہیں اس کے بھی قریب مت جاؤ. کیا مراد ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ معمولی گناہ جو تمہیں زنا کی طرف مائل کرتا ہو تم اس کے بھی قریب مت جاؤ، اور باطن میں گناہ کی تو بہت زیادہ سخت وعید آئی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، معاشرے کی بربادی زنا کے ذریعے ہوتی ہے، معاشرے کی تباہی زنا کے ذریعے ہوتی ہے. آج مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر یہ نعرے بڑے بلند چل رہے ہیں کہ انسانوں کو آزادی کے ساتھ جینے دیا جائے اور اس کے لیے کوئی پابندی نہ لگائی جائے. خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے مردوں کو آزاد چھوڑ دو، عورتوں کو آزاد چھوڑ دو. آج بن بیاہی عورتیں بے شمار زندگی کے لمحات وہاں پر گزار رہی ہیں، ان پر کوئی پابندی عائد نہیں. مرد بے شمار اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ زنا کرے، ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے. زنا کے دروازے کھول دیے گئے اور اس زنا کو فیشن کے روپ کے اندر جب مغرب میں داخل کر دیا گیا تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس گناہ کی بنیاد پر، اس گناہ کے سبب سے بے شمار خاندان برباد ہوتے چلے گئے، بے شمار نسلیں برباد ہوتی چلی گئی. آپ ذرا غور کرو، ایڈز کا مرض یہ اسی گناہ کی دین ہے، یہ اسی گناہ کا کرشمہ ہے. جب گناہ کے دروازے کھول دیے گئے اور انسان اس گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا تو یہ آزادی کتنی مہنگی ثابت ہوئی کہ آج اس ایڈز سے روکنے کے لیے آج برطانیہ کی حکومت، امریکہ کی حکومت پوری طاقت و توانائی صرف کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، روک نہیں رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے گناہوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس کے بعد علاج کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یاد رکھو، دشمنان اسلام مسلمانوں کو اس بیماری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان جب ذہنی طور پر عیاش ہو جائے گا، زنا کی طرف جب اس کی توجہ چلی جائے گی تو اس کی عقل بھی چلی جائے گی، اس کی دولت بھی چلی جائے گی، اس کا مال بھی چلا جائے گا، اس کی کشش بھی چلی جائے گی، اس کی روحانیت بھی ختم ہو جائے گی. چنانچہ دشمنوں نے آج مسلم معاشرے کے اندر اس زنا کی برائی کو بے پناہ عام کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، مختلف منصوبے. آپ غور کرو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زنا کی جو ابتدا والی چیز ہے وہ نگاہ ہے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی کہ جس کی نگاہ محفوظ ہو گئی اس کا پورا جسم محفوظ ہو جائے گا، اور جب نگاہ بہکتی ہے تو انسان کا پورا وجود بہک جاتا ہے، انسان کا سر تا پا بہک جاتا ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج بے شمار لوگ اس برائی سے بچ بھی رہے ہیں، لیکن ان کی چار قسمیں ہیں. کوئی بچ رہا ہے زنا سے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اسے اپنی عزت پیاری ہے اس لیے وہ زنا سے بچ رہا ہے. کوئی زنا سے بچ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ معاشرے کے لوگ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے. کوئی زنا سے بچ رہا ہے تو اس بنیاد پر بچ رہا ہے کہ وہ کمزور ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، ان چیزوں کی بنیاد پر اگر کوئی زنا سے بچتا ہے تو یقیناً وہ گناہ سے بچ رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مومن زنا سے صرف اس لیے بچ رہا ہے کہ میرے معبود کا یہ ناپسندیدہ فعل ہے تو سنو، اس کے سبب سے رب قدیر اسے 2 جنتیں عطا فرما دے گا، اور اس کے سبب سے رب قدیر اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. زنا اتنی بدترین چیز ہے کہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اولاد کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے، اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. اور جس معاشرے کی عورت کے ساتھ انسان زنا کر لیتا ہے اس کے گھر کی زندگی، اس کی خود کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی
जाती है। लेकिन दुश्मनों ने देखा कि मुसलमान इस गुनाह से करीब नहीं हो रहे, तो फैशन के रूप के अंदर मुसलमानों के घरों के अंदर आज इस बीमारी को दाखिल की जा रही है। इब्तिदा हो रही है तो नाच गानों की महफिलों से इब्तिदा हो रही है। तो आप देखें बच्चे के एंगेजमेंट हो गए, मंगनी हो गई, आजादी के साथ घूमने दे दिया जाए, यही से ज़िना का आगाज हो रहा है। और ये चीज आज मुआशरे में फैशन के रूप में दाखिल हो रही है, फैशन के तौर पर दाखिल हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ ताजदारे कायनात, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम ने जिस चीज से बचने की ताकीद की है, अगर तुम उससे नहीं बच सकते तो उसमें तुम्हारे लिए कोई फायदा पोशीदा नहीं हो सकता, उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं। और अगर तुम इस्लाम के कानून के मुताबिक उसने जिस चीज से बचने का हुक्म दिया, अगर तुम उससे बच जाते हो तो सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारे लिए फायदा है, खुदा की कसम आखिरत में भी तुम्हारे लिए फायदा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन किसी के इश्क में मुब्तला हुआ लेकिन अपने इश्क को जाहिर नहीं किया, अपने इश्क को अपने सीने में महफूज रखा, किसी को बताया नहीं, शहवात की तरफ उसकी तरफ माइल नहीं हुआ और इसी आलम के अंदर वो इस दुनिया से कुछ कर गया, तो उसे शहादत का मर्तबा मिलेगा, इसलिए कि वो गुनाह से करीब नहीं हुआ, वो गुनाह से करीब नहीं हुआ। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज मामला ये बन चुका है कि कदम कदम पर गुनाह इस्तकबाल कर रहे हैं। आप गौर तो करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कितना पाबंद रहने का हुक्म दिया। फरमाया गया ऐसे लिबास औरतें न पहने जिससे उनका जिस्म नुमाया नजर आता हो, उनके लिए लाजिम है कि वो ऐसे लिबास को ज़ेबे तन करें जिसके अंदर ज्यादा पर्दा हो, जिसके अंदर ज्यादा एहतियात हो। यहां तक फरमाया गया कि मर्दों को माइल करवाने वाली हर वो चीज जिससे औरत अगर मंसूब हो जाए, औरत इख्तियार कर ले, तो औरत को चाहिए ऐसी चीजों से भी गुरेज करें। आज के दौर की औरतें अपने कपड़ों पर परफ्यूम लगाकर बाजारों में घूम रही हैं। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सिलसिले में फरमाया कि वो इत्र नहीं लगा सकती, ऐसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती जिसकी खुशबू फैलती हो, बल्कि मेरे आका ने फरमाया औरत ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करे जिसका रंग फैलता हो लेकिन खुशबू उसकी न फैले, और मर्द ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करे कि खुशबू उसकी फैले, रंग न फैले। इसीलिए आप देखें औरतें मेहंदी लगाती हैं, शरीयत ने उसकी इजाजत दे दी है, लेकिन मर्दों को मेहंदी लगाने की इजाजत नहीं, वो अपने हाथों में मेहंदी न लगाएं। मर्द कीमती से कीमती इत्र इस्तेमाल करें कि इत्र का इस्तेमाल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अब अगर कोई औरत अपने कपड़ों पर परफ्यूम लगाकर बाजार में निकलेगी, परफ्यूम की खुशबू से इंसान की तबीयत उसकी तरफ माइल होगी। अब उसने अपनी तबीयत को उस तरफ माइल किया, अब उसकी खूबसूरती पर, उसके नक्शो निगार पर, उसके लिबास पर उसकी तवज्जो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की इस्मत की तहफ्फुज की खातिर, मेरे आका ने औरत को ऐसी खुशबू के इस्तेमाल से भी मना फरमा दिया गया। उसका सबब क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है ताकि औरत की इज्जत महफूज रहे और मर्द गुनाहों से बच जाए। ज़िना बहुत बदतरीन फेल है, बेपनाह बुरा फेल है। इस बुरे फेल की बुनियाद पर जंगों पर इंसान आमादा हो जाता है। एक अच्छे खासे घर के अंदर बर्बादी की लहर नजर आती है। ज़िना के करीब भी न जाना चाहिए, और उसके लिए बेहतरीन चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम फरमाई, और वो ये है कि अगर तुम्हारी तबीयत गुनाहों की तरफ माइल हो, अगर तुम्हारी तबीयत ज़िना की तरफ माइल हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि इससे काबू पाना हो तो तुम रोजे रखो, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और इब्तिदाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई से बचने के लिए यहां तक फरमाया कि ला तमीतुल कुलूब बिकसरति ताआम व शराब फ़इन्नल क़ल्ब कज़्ज़रअ यमूतु इज़ा कसरा अलैहिल मा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ज्यादा खा पी कर तुम अपने दिल को मुर्दा मत करो, इसलिए कि दिल
ایک کھیتی کی طرح ہے، اگر اس میں زیادہ پانی چلا جائے گا تو کھیتی جو ہے جل کر کھیتی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر تم زیادہ کھا پی لوگے تو تمہارا دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تم زیادہ کھاؤ گے، تم زیادہ پیو گے تو تمہاری طبیعت گناہوں کی طرف جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ عز و جل نے کھانے پینے اور جماع سے بچنے کے نام کو روزہ فرما دیا گیا۔ حلال بیوی کے ہوتے ہوئے اللہ عز و جل نے روزے کی حالت میں اس کی قربت کے لیے منع فرما دیا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اے انسان، جب ایک مہینے تک تو حلال بیوی کی طرف صرف خدا کے فرمان کے سبب سے تو اس کے قریب جا کر صحبت نہیں کرتا تو ماہ رمضان کے بعد تو 11 مہینے تک کسی غیر محرم کی طرف بھی نظر نہیں اٹھائے گا، کسی غیر محرم کی طرف توجہ نہیں اٹھائے گا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، لیکن آپ دیکھتے چلو آج کے معاشرے کے اندر یہ برائی کتنی تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے دور کے اندر انسان اس گناہ کے دلدل میں کتنا پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس گناہ کو اپنے لیے اچھی چیز تصور کرتا ہے، اگر کسی کے پاس شہرت ہے تو وہ داشتہ رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھو، تم دنیا کے انسان سے چھپ کر کے یہ برا فعل تو کر سکتے ہو، لیکن میدان محشر ہے ہی اس لیے تاکہ اس وقت تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ عز و جل ایک ایک عمل تمہارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں پر تمہارے سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ رب قدیر جل شانہ کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ زنا کے سبب سے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کتنے سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا۔ کل بروز قیامت زنا کرنے والے انسان کو، زانی اور زانیہ کو رب قدیر جل شانہ ایسے سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار کرے گا، ایسی جہنم کی سخت ترین وادی کے اندر ڈالے گا کہ جس سے جہنمی بھی خود پناہ مانگتے ہوں، جہنمی پناہ مانگتے ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بدترین فعل سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو زنا کی طرف انسان کو مائل کرے اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ دور حاضرہ میں آج بے شمار واقعات اخبار کے اندر نظر آتے ہیں کہ باپ نے بیٹی سے منہ کالا کیا، بھائی نے بہن سے منہ کالا کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عمل انسان کیوں کر رہا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زنا کو اتنی تشہیر کر دی گئی ہے۔ جب باپ اور بیٹی بیٹھ کر، بھائی اور بہن بیٹھ کر جب ننگے ناچ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ان کی طرف لوٹے گا اور شیطان اس گناہ کی طرف انسان کو مائل کر دے گا۔ میرے آقا نے اسی لیے منع فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اس طریقے کی فحش چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ آج گھر گھر ننگے ناچ، گھر گھر بے حیائیاں، گھر گھر عریانیت، گھر گھر فحش چیزیں، معاشرے میں اسلام کے اطوار و طرائق کا ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ اسلام کے اطوار و طرائق پر عمل کرنا مسلمان اپنے لیے شرم محسوس کر رہا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اگر تمہارا خدا پر یقین ہے، اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے، اگر جنت اور دوزخ پر تمہارا ایمان ہے، اگر قرآن مقدس پر تمہارا ایمان ہے تو سن لو، تم دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرو گے اس کی سزا کل بروز قیامت تمہیں ملے گی۔ اور اگر تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے رکھے تو یہ نہ تصور کرنا کہ دنیا تمہیں پارسا کہے اور دنیا تمہارا مذاق اڑائے۔ یاد رکھو، اگر تمہاری پارسائی کی بنیاد پر دنیا تمہارا مذاق بھی اڑاتی ہو تو تم اس کی پرواہ مت کرنا، اس لیے کہ میدان محشر اسی لیے ہے کہ تمہاری پارسائی کا بدلہ تمہیں رب قدیر قیامت میں عطا فرما دے۔ زنا سے بچنے والے انسان کو کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد یہ نہ تصور کریں
اللہ نے انسان کی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے شادی کا حکم بھی دیا. کس لیے دیا گیا؟ اسی لیے کہ قدرت نے اس کے اندر جو نفسانی طاقت رکھی ہے، شہوت کی طاقت رکھی ہے، تو حلال چیزوں کے ذریعے وہ اپنی شہوات، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرے. رب قدیر کسی انسان کے حق کو پامال کرنا نہیں چاہتا، بلکہ سنو، اگر کوئی شخص، اگر کوئی انسان طاقتور ہے اور وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ اگر وہ ساری عورتوں کے، اپنی بیویوں کے حقوق کو صحیح طور پر عدل کے ساتھ ادا کر سکتا ہو تو وہ چاہے تو 2 شادی کر لے، چاہے تو 3 شادی کر لے، اور یہاں تک کہ چاہے تو 4 شادی کر لے. بیک وقت 4 عورت کو اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے اگر چاروں کے درمیان عدل کر سکتا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بس یہی ہے تاکہ انسان خدا کی نافرمانی سے بچ جائے اور گناہ سے بچ جائے، تاکہ میدان محشر کے اندر رب قدیر کے حضور اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، عزت، ایک مومن کی عزت، ایک انسان کی عزت اتنی عظیم ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ اگر تمہارے سبب سے کسی مومن کی عزت پر آنچ آ جائے تو یہ حرام ہے، اور کل بروز قیامت اس انسان کے ہاتھوں کے ناخون کو اتنا بڑا کیا جائے گا کہ عزت لینے والا خود اپنے ناخون سے اپنے چہرے کو نوچتا ہوگا. اتنے سخت ترین عذاب کے اندر اس انسان کو گرفتار کیا جائے گا. آج اگر کوئی عورت بے بس ہوتی ہے، آج اگر کوئی عورت مجبور و بے سہارا ہوتی ہے، تو انسان اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے بدکاری کرتا ہوا نظر آتا ہے. یاد رکھو، آج پروردگار جل شانہ کی بارگاہ کے اندر آج تم یہ گناہ کر رہے ہو، کل جب خالق ارض و سما کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی اس وقت تم کمزور ہوگے. رب قدیر جل شانہ تم سے ایک ایک جرم کا حساب لے کر اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس دن سے جو دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ایک ایک اعضا جسم کی گواہی دیں گے، یہ عرض کریں گے الہ العالمین اس بندے نے یہ عمل کیا ہے، اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے. وہاں کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا. غور کریں، ایک خاتون مفلسی کی زندگی گزار رہی ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے. اس کے شوہر نے اس سے کہا، جاؤ، یہ سامنے رئیس رہ رہا ہے، مالدار رہ رہا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جا کر کے اس سے دستے سوال دراز کرو، بچوں کے لیے کچھ دے کر کے آؤ تاکہ بچہ اطمینان کے ساتھ کھا پی کر بچے سو جائیں. وہ گئی، دروازے پر اس نے دستک دی، دستک دینا تھا. مالدار دولت کے نشے میں چور جب اپنے گھر کے دروازے کو کھولتا ہے، ایک بے بس عورت کو جب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میری یہ پریشانی ہے، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تم مجھے کچھ عطا کرو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلا کر سلا دوں. تمہیں اللہ بے پناہ عطا کرے گا. اس انسان نے، اس دولت مند نے اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا اور کہا تم میرے سوال کو پورا کرو، میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں گا. وہ افسردہ ہو کر اپنی گردن کو جھکا کر اپنے گھر لوٹ آتی ہے. بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں. شوہر نے کہا کیا بات ہے، مایوس لوٹی ہو، کیا سبب ہے؟ کہنے لگی وہ دینے پر راضی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد بچے اور بلکنے لگے، بچے اور سسکنے لگے، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بچوں کی بھوک اور پیاس بجھانے کی خاطر وہ پریشان ہوئی، دوبارہ اس کے دروازے پر دستک دی. دروازہ اس نے کھولا، اس نے پھر وہی سوال کیا، پھر اس نے وہی جواب دیا، پھر مایوس ہو کر لوٹی. تیسری مرتبہ پہنچی اور دروازے پر دستک دی، پھر اس نے وہی سوال کیا. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے
मैं मजबूर हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, उसके सवाल और उसके मुतालिबे को पूरा करने के लिए वो आमादा हो जाती है, वो दरवाजे को बंद करता है। अभी वो अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील करना ही चाहता है कि उस औरत के बदन को कपकपाहट तारी हो जाती है, उसके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बेसाख्ता उस मालदार ने कहा, ऐ खातून, तू इतनी कपकपी तेरे बदन में क्यों तारी हो चुकी? बेसाख्ता उस खातून ने जवाब दिया, मैं इसलिए तड़प रही हूं, मेरा बदन इसलिए रोंगटे रोंगटे इसलिए खड़े हो गए कि दुनिया का कोई इंसान तो नहीं देख रहा, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। उसके खौफ से मेरे अंदर कपकपी तारी हो गई। अभी ये जुमले मुकम्मल ही हुए थे कि उस रईस ने कहा कि जब भूखे रहकर तू रब से इतना डर सकती है तो रब ने तो मुझे ज्यादा अता फरमाया, मुझे ज्यादा डरना चाहिए। आज से तू मेरी बहन है, मेरी गलती को माफ कर दे, जितना चाहे तू लेकर के चला जा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, खौफ खुदा की बुनियाद पर अगर कोई इंसान ऐसे गुनाहों से बच जाता है तो रब्बे कदीर अपनी नेमत के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। यही नहीं बल्कि रब्बे कदीर ने इसकी इस नेकी को इतना कबूल फरमा लिया कि उसे दुनिया के अंदर ही जन्नत का महल दिखा दिया गया। याद रखो, जिस कौम के अंदर जिना की बीमारी बढ़ जाती है, जिस कौम के अंदर जिना की बुराइयां बढ़ जाती हैं, जिस कौम के अंदर इंसान जानवरों की तरह गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है, उस कौम के अंदर से परवरदिगार अपनी नेमतों को, अपने रिस्क को, अपनी बरकतों को उठा लेता है और जालिम और जाबिर हाकिम को इस कौम पर मुसल्लत कर देता है। याद रखो, आज हर नौजवान के लिए, हर मुसलमान के लिए जरूरी बन चुका है कि वो अपने मुआशरे के अंदर इस गुनाह के करीब ले जाने वाली सारी चीजों का सद्देबात करे। आज अगर तुम अपने मुआशरे के अंदर से इस बुराई के सद्देबात के लिए कोशिश करोगे तो तुम्हारी औलाद और तुम्हारी नस्लें भी इस गुनाह से महफूज हो जाएंगी। आपको नहीं मालूम दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को इस बीमारी में मुब्तला करने के लिए कैसे कैसे मंसूबे बनाते हैं, नहीं मालूम। कभी आपने सोचने की कोशिश भी नहीं की। आज हर मां बाप अपने बच्चे को ईसाई स्कूल के अंदर दाखिला दिलाने के लिए बेपनाह कोशिश कर रहा है। 10,000 डोनेशन, ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। 15,000 डोनेशन, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा बेटा, हमारी बेटी सेंट जोसेफ में पढ़ेगी, बेहयाइयों के साथ जाएगी। आपने कभी महसूस नहीं किया कि लड़के और लड़की के इख्तिलात वाला यह स्कूल क्यों कायम किया गया? और सुनो, अगर कोई मुस्लिम खातून बापर्दा होकर क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों के दाखिले के लिए जाती है तो उसके लिए ऑर्डर जारी किया जाता है, तुम पहले बुर्का उतारो, फिर अपने बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला दिलवाने के लिए आना। आपको मालूम है, ये बचपन से स्कूल के अंदर लड़के और लड़की के इख्तिलाफ की वजह क्या है? उसका सबब सिर्फ ये है कि जब बचपन से लड़की के साथ रहने का लड़का आदी हो जाएगा तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद वो कदम कदम पर गुनाह करता हुआ नजर आएगा। याद रखो, इस्लाम ने इसीलिए पहले ही से पाबंदियां आयद कर दी हैं, कानून बना दिए गए, सजाएं बता दी गई, और जैसा गुनाह होगा वैसी उसकी सजा होगी। ज़िना बदतरीन गुनाह है। ज़िना के सबब से इंसान के रिस्क के अंदर तंगी पैदा होती है। ज़िना के सबब से इंसान की अक्ल जो होती है वो चली जाती है। ज़िना इंसान को ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है कि वो इंसान कभी अपना तख्त भी कुर्बान कर देता है, कभी अपना ताज भी कुर्बान कर देता है, कभी अपना ईमान भी कुर्बान कर देता है। याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि इब्तिदाई से तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, इसलिए कि तुम्हारी निगाहें महफूज हो गई तो तुम्हारा पूरा वजूद महफूज हो जाएगा। ये पिक्चर
ये फहश और उरिया पोस्टर्स इंसान को इसी गुनाह की तरफ ले जाने के लिए हैं। याद रखो, अपने माहौल की इस्लाह करो, मुआशरे की इस्लाह करो, नौजवानों को ऐसे गुनाह की तरफ बढ़ने से रोको। उन्हें बताओ कि इस्लाम ने इस कबीह फेल से बचने की ताकीद फरमाई है, तालीम फरमाई है। और जो नौजवान अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को इस हराम कारी के अंदर सर्फ करता है, रब कदीर उसके जिस्म से कुव्वत ईमानी और कुव्वत रूहानी उसके जिस्म से छीन लेता है। बज़ाहिर इंसान ताकतवर नजर आता है, सेहतमंद नजर आता है, लेकिन उसके अंदर चैन, उसके अंदर सुकून, उसके अंदर इत्मीनान बाकी नहीं रहता। वो कदम कदम पर भटकता होता है। उसकी सोच, उसकी सलाहियत, ये सब के सब मफकूद होती हुई नजर आती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरूरी है कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर कोई मुसलमान आज तक इस बुराई के अंदर मुब्तला रहा हो तो आज अपने रब से सच्चे दिल से तौबा कर ले, गुनाहों से माफी तलब कर ले, अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करके अपने इस गुनाह के सिलसिले में इस्तगफार कर ले। अल्लाह गफूरुर रहीम है, रब कदीर जल्ल शानहू उसके हबीब के सदक़े में माफ फरमाने वाला है। याद रखो, सारे गुनाहों से बचना चाहिए, लेकिन ऐसे कबीरा गुनाहों से खास तौर पर मुसलमानों को बचना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें अपनी निगाहों से कुरान देखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, माँ बाप के चेहरे को शफ़क़त व मोहब्बत से देखने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मुक़द्दस की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, और रब्बे कदीर जल्ल शानहू हम सबको अपनी निगाहों की हिफाजत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सामईन, अपने माहौल को इस्लामी रंग में रंगने के लिए क़िरात, मनक़बत, नात, हम्द, सुन्नी उलमा किराम के रूह परवर बयानात, मुशायरे और दीगर मजहबी ऑडियो कैसेट्स के लिए हमसे राब्ता कायम कीजिए। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नज़द अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8, टेलीफोन नंबर 3091629। ऐ मुसलमानों, अगर इज्जत की जरूरत है, अगर कामयाबी की जरूरत है, अगर बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारना है, तो जरूरत इस चीज की है कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज करो, अच्छाई को इख्तियार करो और बुराइयों को छोड़ो, बुराइयों से किनारा कशी करो, और हर वो बुराई, हर वो चीज जिससे अक्ल पर असर हो, ऐसी बुरी चीजों से अपने दामन को बचाने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी अजीब पोजीशन है। जियोलॉजिस्ट अगर कह दे कि कल सुबह 6:50 पर ज़लज़ला बॉम्बे में, तो बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग रास्ते पर आ जाएंगे, मैदान में जाकर के रहेंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सही है या गलत है? जवाब दो। अगर कोई जियोलॉजिस्ट आपको ये मैसेज दे दे कि कल सुबह 6:30 बजे बॉम्बे में ज़लज़ला आएगा, तो लोग अपने मकानों को छोड़कर मैदान में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? वो मकान जिसमें रहना उसे बहुत पसंद है, जो खुले आसमान के नीचे रहने का आदी नहीं, बगैर पंखे और एसी के रहने के आदी नहीं, बगैर डंडलोप के गद्दे पर, बगैर डंडलोप के गद्दे के सोने का आदी नहीं, वो सब कुछ छोड़कर मैदान में आएगा या नहीं आएगा? जवाब दो। एक जियोलॉजिस्ट के कहने पर तुम अपना मकान छोड़ देते हो, और मदीने के ताजदार के कहने पर तुम गुनाह को नहीं छोड़ रहे। कितने ताज्जुब की बात है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुराई करोगे, गुनाह करोगे, जहन्नम के अंदर जाओगे,
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیولوجسٹ کے کہنے پر تم چھوڑ سکتے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کے کہنے پر تم گناہ نہیں چھوڑو۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاج کرامت اگر اپنے سر پر رکھنا، عزت کی زندگی اگر چاہیے تو نہ مال سے مل سکتی ہے، نہ تخت و تاج سے عزت مل سکتی ہے۔ عزت کے لیے میرے رب نے قانون متعین فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو یہی چیز آپ کو ملے گی کہ جتنے لوگ اللہ سے ڈرتے گئے، میرے کریم نے بادشاہوں میں بھی ان کو عزت عطا فرمائی، ایوانوں میں بھی ان کو عزت عطا فرمائی۔ آج ہم اگر بے عزتی کا رونا روتے ہیں تو اس کے اسباب کو تلاش کریں، اس کی علتوں کو تلاش کریں، اور اپنے اندر جو بھی خرابیاں، جو بھی برائیاں ہوں، اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا، ایُ الہجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ناپسند باتوں کو اپنے اندر سے نکال دینا، یہ ہجرت سب سے افضل ہو۔ سے پشت رکھ کر اپنی زندگی تم نے گزاری تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے اور آخرت کے اندر سخت ترین عذاب میں گرفتار۔ اس لیے اپنی طبیعت کے پابند ہونے کی بجائے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پابند، گناہوں سے دامن کو بچاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ جس حال میں ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ حدیث شریف غور سے سنو اور اس کو دل و دماغ میں بٹھاؤ، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اپنی طبیعت کے پابند ہونے کی بجائے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پابند ہو، گناہوں سے دامن کو بچاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ جس حال میں ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ حدیث شریف غور سے سنو اور اس کو دل و دماغ میں بٹھاؤ، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ سلامت، اس کے اہل و عیال سلامت، اس کا گھر سلامت، اور ایک دن کی غذا اس کے پاس موجود ہے، میرے سرکار فرماتے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پوچھو ان زلزلے سے متاثر ہونے والوں کو، آنکھ کھلی تو سب کچھ چلا گیا تھا، اللہ اکبر، ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو گھر بھی ہے، اہل و عیال بھی ہے، ایک نہیں کئی دنوں کا کھانا موجود ہے، لیکن مجھے بتاؤ ہم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور اللہ کی شکایت کتنی کرتے ہیں؟ قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب شکر ادا کرو گے، ناشکری سے اپنے دامن کو بچائے رکھو گے، خدا کی قسم رب کا فرمان ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے مولا تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے چلے جاؤ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر کرو، اور شکر یہ ہے کہ مولا کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی بجائے صحیح استعمال کرو تاکہ مزید اللہ قوت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ایک لمبے سفر سے میں براہ راست گھر اترا ہوں، ایک گلاس پانی پی کر لباس تبدیل کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا،
फकत करमना बनी आदम, बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। वहमल्लाहुम फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी पर उसको सवार किया, खुश्की और तरी पर उसको सवार किया। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और पाकीज़ा चीजों में से हमने उसे रोज़ी अता फरमाई। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, और बहुत सारी मखलूक के अंदर हमने इंसान को फजीलत अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी इज्जत की बका के लिए जरूरी है कि जो पहचान हमारी थी उस पहचान को जिंदा रखें। दुनिया हमें बदनाम कर रही है कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, दुनिया बदनाम कर रही है मुसलमान गैम्बलर होते हैं, दुनिया बदनाम करती है मुसलमान थीफ होते हैं, दुनिया बदनाम करती है मुसलमान उचक्के होते हैं। आप अपने किरदार से और हम सब अपने किरदार से ये साबित करें कि मुसलमान इन बुराइयों का आदी नहीं होता, बल्कि मुसलमान का आलम तो ये होता है कि वो हमेशा अपने आका के फरमुदात पर अमल करने के लिए बेकरार रहता है। उसका आलम तो ये होता है कि वक्त नमाज सर झुकाता है और वक्त जिहाद सर कटाने के लिए बेचैन होता है। उसकी कैफियत तो ये होती है कि वो अपनी निगाहों को आवारा नहीं करता, बल्कि अपनी निगाहों को गुंबद खतरा को देखने के लिए बेचैन रहता है। हमें ये कैफियत पैदा करनी होगी। अगर हमने ये कैफियत पैदा नहीं की तो हमारी बुराइयां इस्लाम को बदनाम कर देंगी। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अच्छाई करें ताकि लोग इस्लाम की क्रिटिसाइज करने की बजाय इस्लाम की तारीफ करने लग जाएं। मैं अभी आपको बताऊं, ये जलजले के हवाले से आप देखो, यह अहमदाबाद की सरजमीन पर मुस्लिम दुश्मनी के अंदर जिंदगी गुजारने वाले और मुस्लिम कुछ फसादात तेजी से भड़काने वाले लोग जब जलजले के शिकार हुए तो अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने वो किरदार पेश किया कि अंगुष्ठ बदंदा दुश्मन हो गए। वो लोग जो खून के प्यासे थे, जब उनको खून की जरूरत पड़ी तो कौम मुस्लिम के नौजवानों ने अपना खून देकर उनकी जिंदगी बचाई। और इस किरदार को देखने के बाद दुश्मनों ने एक मस्जिद जिस पर ताला लगा था उसे खोलकर कहा, जिसका किरदार ऐसा हो उसको हक है कि वो माबूद की बारगाह में सर झुकाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम अता फरमाई है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी खूबियों को अपनाने का हुक्म दिया। जब तक इन खूबियों को नहीं अपनाओगे अपनी पहचान सोसाइटी के अंदर बाकी नहीं रह सकती और न इस्लाम की हक़ानियत हम लोगों के दिलों में दाखिल कर सकते हैं। अल्लाह करे हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को सरकार के नक्शे कदम पर गुजारते रहें और परवरदिगार कौम मुस्लिम के खोए हुए वकार को दोबारा अता फरमा दे और उस वकार को बहाल फरमा दे। और परवरदिगार अपने फज़्ल करम और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कौम मुस्लिम को हर बुराई से अपने दामन को बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी दर हकीकत आपके दिलों के अंदर रसूल आज़म की मोहब्बत और आपकी जिंदगी को रसूल आज़म की सीरत के मुताबिक गुजारने की तालीम देती है। आप इस माहौल से, इस तहरीक से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी जिंदगी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजरने लगेगी। हज़रत दहिया कल्बी ये रसूल आज़म के निहायती जानसार सहाबी थे। दहिया कल्बी कौन थे? इनकी सूरत सरकार को इतनी पसंद थी और अब को भी इतनी पसंद थी कि अक्सर जिब्रील अमीन जब मेरे आका की खिदमत में हाजिर होते तो दहिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ लाया करते थे। दहिया कल्बी पहले दौलत इस्लाम से मुशर्रफ नहीं हुए थे। सरकार को बड़ी तमन्ना थी कि दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएं। दौलत भी अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी और 700 के करीब करीब अफराद ऐसे थे कि दहिया कल्बी अगर मुसलमान हो जाएं तो वो 700 के 700 लोग दामन इस्लाम को थाम लें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लम्हात गुजार रहे हैं, रब की बारगाह के अंदर इल्तिजा करते चले जाते हैं। सरकार की तमन्ना, सरकार की आरजू मेरा परवरदिगार सबसे बेहतर जानता है। एक रात जिब्रील हाजिर हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम कहता है और आज सुबह आपकी खिदमत
खिदमत में दहिया कल्बी आने वाले ही रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा फरमा लेते ही नमाज मुकम्मल हुई कि आकाए कायनात ने देखा, दरवाजे पर दहिया कल्बी को सरकार ने देखा। दहिया कल्बी आए, जैसे ही हाजिर हुए सरकार ने अपनी चादर बिछा दी। अल्लाह अकबर, चादर को बिछाते सरकार को उन्होंने देखा, उन्होंने फौरन वो चादर उठा ली, अपनी आंखों से लगाया और कहने लगे ये वो चादर नहीं कि दहिया कल्बी जैसा वजूद उसके ऊपर बैठ सके, ये तो वो चादर है जिसे आंखों से लगाया जाए और सीने पर रखा जाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी की ये कैफियत का मुशाहिदा फरमाया। अल्लाह अकबर, दहिया कल्बी को सरकार ने इस्लाम पेश किया, इस्लाम का पेश करना था। दहिया कल्बी ने कलमा तैयबा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो गए और उसके बाद रसूल आजम की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेपनाह कबाइर सरजद हुए हैं, बड़े बड़े गुनाह सरजद हुए हैं, क्या परवरदिगार के प्यारे महबूब ये तो बताइए कि रब मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, मेरी उन कोताहियों को दरगुजर फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफसार पर उन्होंने कहा 70 के करीब कत्ल के हवाले से उन्होंने बात पेश की, बच्चियों का कत्ल या 70 कत्ल एक मुजमल तौर पर आप समझ लें। उन्होंने ये बताया कि मेरी सास से मैंने 70 कत्ल किए हैं, क्या रब्बे कदीर मेरी इस खता को माफ फरमा देगा? सरकार ने अपना सर मुबारक को अपने दोनों घुटनों के दरमियान रख लिया, रखना था कि रब्बे कदीर ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जिब्रील मेरे महबूब को कह दो कि दहिया कल्बी को इत्तला दे दे। अल्लाह अकबर, रसूल आजम की बारगाह में खादिम हाजिर हुए, सज्जदुल मलाइका खादिम बनकर के हाजिर हुए। अर्ज करती अल्लाह सलाम पेश कर रहा है और परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कलमे के पढ़ लेने से अल्लाह ने जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए, दहिया कल्बी को बशारत दे दो। सरकार ने बशारत तो दे दी लेकिन आका की आंखों से आंसू जारी थे, सरकार गिरियो सारी फरमा रहे थे, दहिया कल्बी मुशाहिदा फरमा रहे थे, सहाबा भी सरकार के आंखों के अंदर अश्क देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी, सरकार को जब विफाका हुआ, सरकार जब चुप हुए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की वजह क्या थी? सरकार इस तरह से आप दीदा क्यों हो गए थे? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तैयबा की अहमियत को वाज़ेह फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स जो कुफ्र की वादियों में भटक रहा था, एक कलमे ने उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो मेरा वो उम्मती जो पैदाइश से कलमा पढ़कर मरते दम तक कलमे पर कायम रहता है, मुझे खुशी है कि इस कलमे के एवज में मौला उसके भी सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये खुशी के आंसू थे, ये मसरत के आंसू थे। ऐ दीवान गाने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानते हो एक कलमे की अहमियत? फरमाया गया कलमा तैयबा में जो ला है, उस ला में जो मद है, फरमाया गया अच्छी तरीके से अगर कोई शख्स ला इलाहा उस मद को खींच कर सही तौर पर करता है तो उस एक ला के खींचने पर मौला उसे 4 साल की नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आप जानते हो अल्लाह को अल्लाह कह लेने के बाद, माबूद मान लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। हमारा जीना उसके लिए हो, हमारी नेकियां उसके लिए हो, हमारा मरना इसके लिए हो, हमारी मोहब्बत का मेयार भी उसी निस्बत से होना चाहिए। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की, जिसने अल्लाह के लिए किसी को दिया और जिसने अल्लाह के लिए किसी को मना किया, फक़द इस्तकमल ईमान, बस उसका ईमान मुकम्मल हो गया। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है ताकि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। आजकल हालत तो ये बनती जा रही है कि वजूद को इस्लामी बनाया जा रहा है और दिल और दिमाग को दोनों को कुफ्र की वादियों में छोड़ दिया जाता है। यानी ये कुफ्र से मुराद वो कुफ्र नहीं, कुफ्र से मुराद अल्लाह की नाफरमानी है। हम दिल को मुसलमान करें, हम दिमाग को मुसलमान करें। हमारी पोजीशन तो ये बन चुकी है
ہے کہ کنویں کے اندر کتا مرا پڑا ہے اور ہم کنویں سے سارا پانی نکال رہے ہیں، کیا پانی نکال لیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ لیکن میرے بھائی یہ تو بتاؤ، اگر کنویں میں مردہ جانور پڑا ہے، آپ نے پورا کنواں خالی کر لیا، پھر جو پانی نکلے گا وہ کنویں کو ناپاک ہی تو رکھے گا۔ تو ضرورت ہے پہلے کنویں سے جانور کو نکالو اور پانی کو بھی نکالو، تاکہ بعد میں جو پانی ہو زمین سے نکلے وہ پانی آپ کے لیے استعمال کے لائق ہو۔ بس اسی طریقے سے اپنے دل کے حوالے میں سے بھی سوچو کہ اس دل کو ساری محبتوں، اس دل سے ساری محبتوں کو نکال کر اپنے معبود اور اپنے پیارے آقا کی محبت کو بٹھا دو۔ جب یہ محبتیں دل کے اندر بیٹھ جائیں گی تو چلو گے تو اللہ کی رضا کے لیے چلو گے، بولو گے تو اللہ کی رضا کے لیے بولو گے۔ جانتے ہو حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہاتھ میں بالٹی اور ایک ہاتھ کے اندر مشل لے کر کے جا رہی تھی۔ دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھا مائی کہاں جا رہی ہو؟ فرماتی ہے آج جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ مائی کیسی بات کر رہی ہو؟ جنت کو تم جلا دو گی اور جہنم کو تم بجھا دو گی؟ ہاں ہاں، جو لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور جہنم سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بندہ عبادت کرے تو صرف میرے مولا کو راضی کرنے کے لیے کرے، مولا کی خوشی کے لیے کرے۔ یہ اخلاص اور یہ نیتیں ہوا کرتی تھی، تو وجہ یہی تھی کہ اسی رابعہ کی تعظیم کے لیے کعبہ خود جاتا نظر آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار، حضرت ابراہیم ابن ادہم 14 سال کے بعد پہنچتے ہیں تو کعبہ نظر نہیں آتا، ندا آتی ہے اے ابراہیم، بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر کے آ رہے ہو، لیکن تم سے زیادہ عظمت والی ایک میری بندی ہے جس کی تعظیم کو کعبہ خود گیا ہوا ہے۔ یہ کعبہ کیوں تعظیم کر رہا تھا؟ یہ کعبہ استقبال کے لیے کیوں جا رہا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ محبت کا ٹھاٹھے مارتابہ سمندر حضرت رابعہ کے دل کے اندر موجود تھا۔ خدا کی قسم مصیبت ہو تب بھی حضرت رابعہ، جانتے ہو اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نوجوان کے پیشانی کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے بیٹے، یہ بتاؤ یہ پٹی تم نے کیوں باندھی ہے؟ یہ تم کیا باندھ کر کے گھوم رہے ہو؟ اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں مائی سر میں بڑا شدید درد ہے، اس کے لیے پٹی باندھا ہوں۔ اللہ اکبر، ارشاد فرماتی ہے بندے بتاؤ، اے اللہ کے بندے بتا، سر میں آج سے پہلے بھی کبھی درد ہوا تھا؟ سر میں آج سے پہلے بھی کبھی اتنی تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں مائی، آج سے پہلے کبھی سر میں اتنی تکلیف نہیں تھی۔ تو بتا، جب تیرے سر میں تکلیف نہیں تھی تو کیا شکر کی پٹی باندھ کر کے تو گھوم رہا تھا تاکہ تیری پیشانی پر پٹی دیکھ کر کوئی پوچھے کہ تو نے یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو اس سے یہ تو کہتا نظر آتا تھا میں اللہ کے شکر کے لیے پٹی باندھ کر گھوما ہوں کہ اس نے مجھے سر کی تکلیف نہیں دی۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے کہا نہیں، میں نے کبھی شکر کی پٹی تو نہیں باندھی تھی۔ ارشاد فرماتی ہے نادان، جس نے 30 سال کے بیشتر لمحات تجھے اپنی نعمتوں سے اور راحت کی زندگی سے مالا مال کیا تو تو شکر کرتا تو نظر نہیں آتا، اور تھوڑی سی سر میں تکلیف دے دی تو شکایت کی پٹی باندھ کر گھوم رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ تیرے معبود نے تجھے تکلیف میں گرفتار کر دیا ہے۔ اے بندے سن لے، تکلیف ہو یا راحت ہو، تجھے یہ نہیں دیکھنا کیا مل رہا ہے، تجھے تو یہ دیکھنا ہے کس کی طرف سے مل رہا ہے۔ اپنے معبود کی خوشی پر تجھے راضی رہنا ہے، اپنے معبود کی رضا پر تجھے راضی رہنا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کو رب مان لینے کے بعد، اللہ کو معبود مان لینے کے بعد اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہیں۔ اس محبت کی تکمیل کے سلسلے میں، اس شان الوہیت، اس پروردگار کو اپنا رب مان لینے کے بعد اس پر ثابت قدمی کے سلسلے میں ہمیں اپنی زندگی کو بڑے عجیب انداز، بہت ہی اچھے انداز سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل جس نمرود نے آگ جلائی تھی، جانتے ہو اس نے بھی خدا کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پروردگار جل جلالہ نے اس بندے کی ہلاکت کے لیے جس سامان کا انتخاب فرمایا، جانتے ہو اللہ اکبر، ایک معمولی مچھر کے ذریعے خدائی دعویٰ کرنے والے کو رب نے ہلاک کر کے یہ واضح فرما دیا کہ خدا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ میں ہوں اور قیامت تک نہیں، ہمیشہ کے لیے میں ہی ہوں۔
इसलिए कि वही वो ज़ात है जिसके लिए मौत नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो ज़ात जिंदा रहने वाली और वो ज़ात कायम रहने वाली ज़ात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के लिए तैयार की जा रही है, उसमें यही है कि कंफ्यूजन का मुसलमान शिकार हो जाए। मुसलमान बेसरो सामानी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हुए एहसास कमतरी और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन याद रखो, जब हमने अल्लाह को अपना रब मान लिया है तो हमें किसी इंसान से, किसी बातिल ताकत से, किसी मादी असलहों से लेस जमातों से या सरमाएदार जमातों से, ऐसी जमातें जो बातिल है, जिनके पास दौलत की फरावानी है, हमें कभी खौफजदा नहीं होना है। हम क्यों खौफ करें? हम क्यों खौफजदा हों? हमें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं, हमें उस अल्लाह से डरने की जरूरत है जो हमेशा के लिए है और जो हमेशा रहेगा। उस अल्लाह के खौफ की जरूरत है। यही वजह तो थी कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बेखौफ अपनी जिंदगी गुजारते थे और इस तरह से जिंदगी गुजारते थे कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम तो अखबार पढ़कर बेचैन हो जाते हैं। वो दुश्मनों को तलवार सामने देखते हुए भी कभी उनकी पेशानी पर शिकन नहीं आता था। ऐसे आलम में भी उन पर तमानियत कल्ब की एक अजीम दौलत उनके सीने के अंदर मौजूद होती, इसलिए कि उनको किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो जानते थे कि मौत आएगी तो जब अल्लाह चाहेगा तभी आ सकती है, वरना दुनिया का कोई इंसान किसी को न मार सकता है, न दुनिया का कोई इंसान किसी को जिंदगी दे सकता है। अभी कुछ दिनों पहले एक साहब के हवाले से इत्तला मिली, कुछ भी नहीं था, दस्तरखान पर बैठे थे, बस एक हिचकी आई और रूह निकल गई। एक हिचकी आई। और मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं, इसे ज़हन में महफूज कर लो, अल्लाह अगर किसी ताकतवर को बचाना चाहे तो मामूली चीज से बचा लेता है, और किसी ताकतवर को मारना चाहे तो मामूली चीज से हलाक कर सकता है। मेरे मुस्तफा से बढ़कर ताकत वाला अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं फरमाया, लेकिन जब हुजूर को बचाना हुआ तो मकड़ी के जाले के जरिए बचा लिया। और नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया, उसे मारना हुआ इतने बड़े ताकतवर को तो एक मामूली मच्छर के जरिए उसने हलाक कर दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मंसूबे दुनिया बनाती है हिलाकत के लिए, लेकिन जानते हो कभी 50 सेकंड का जलजला इंसानों के मंसूबों को खाक में मिला देता है और रब फिर अपनी ताकत की जलवगरी करता है और बताता है, बंदो तुम क्या समझते हो, तुम ताकतवर हो, नहीं, किबरियाई तो मेरे लिए है और मैं ही सबसे बड़ा हूं, तुम बड़े नहीं हो सकते। यही वजह है कि हमारी पैदाइश से लेकर हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारे कानों में जो सबसे ज्यादा नगमा पहुंचाया जाता है वो यही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ दीवान गाने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात जहन में महफूज कर लो। अगर खुदा की नाफरमानी से बचने की कोशिश नहीं की गई, आज लोग जब आपको तसव्वुर करते थे, लेकिन पल के झपकते ही वो रास्ते में भीख मांगने की नौबत तक पहुंच जाते हैं। याद रखो, ये जुमला भी जहन के अंदर महफूज कर लो, अल्लाह की बारगाह के अंदर और अल्लाह की तरफ खुशी खुशी आ जाओ, वरना वो इतना ताकत वाला है कि तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा फरमा देगा कि तुम मजबूर हो जाओगे उसकी बारगाह में आने के लिए। इससे पहले कि मजबूर होकर के उसकी बारगाह में जाओ, खुशी खुशी उसकी बारगाह में चले जाओ, ताकि तुम खुशी खुशी पहुंचोगे तो मौला तुम्हें ज्यादा खुशियां अता फरमा देगा। इसलिए रब ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा। अंदाज देखिए इस आयत का, मा यफ़अलुल्लाह, अल्लाह क्या करेगा बिअज़ाबिकुम, तुमको अजाब देकर, इन शकरतुम व आमनतुम,
अगर तुम शुक्र करो और तुम ईमान ले आओ तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा। पता ये चला कि जो मोमिन है उनके लिए दामने शुक्र को थामे रखना है। और दामने शुक्र क्या है? उसकी नेमतों को उसके फरमान के मुताबिक आप इस्तेमाल करो, ये शुक्र है। अगर उसके फरमान के खिलाफ आपने इस्तेमाल की तो ये नाशुक्री है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाअल्लाह ये मौजू जारी रहेगा, इंशाअल्लाह इस पर मजीद गुफ्तगू होती रहेगी और मुख्तलिफ पहलू से इंशाअल्लाह बारी ताला की मोहब्बत तौहीद के हवाले से कुछ बातें अपनी बिसात के मुताबिक पेश करने की कोशिश करूंगा। दुआ फरमाए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नज़द अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।